آپ کو بتائیں کہ حکومت اور گڈس ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات ناکام، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ رد و بدل نامنظور، بھاری ٹول ٹیکسز کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج، ڈویژن بھر میں کاروباری سرگرمیاں متاثر، پانچویں روز بھی دوسرے شہروں میں سامان کی ترسیل بند رہی، تاجر اور بیوپاری شدید مشکلات کا شکار، مطالبات مانے جائیں گے تو ہی ہڑتال ختم کریں گے، گڈس ٹرانسپورٹرز کا دو ٹوک اعلان۔ فیصل آباد ڈویژن میں گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری، تاجر اور بیوپاری شدید مشکلات کا شکار ہیں، مطالبات مانے جائیں گے تو ہی ہڑتال ختم کریں گے۔ فیصل آباد میں گڈس ٹرانسپورٹرز اپنے مطالبات کی منظوری پر ڈٹ گئے، ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا حکومت ان کے مطالبات سننے کو بھی تیار نہیں، ایسی صورتحال میں کاروبار کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ آج 5واں روز ہڑتال کا تو گورنمنٹ میرا خیال پاکستان کے لیے تو نہیں بنی ہوئی، باہر کی دنیا کے لیے بنی ہوئی ہے۔ چھوٹے سے مسئلے ہیں جو ایک آدمی بھی ہزاروں کی تعداد میں مشیر ہیں، وزیر اعظم کا منسٹر ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مطالبے ہمارے ٹرانسپورٹوں کے وہ حل کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ بالکل ہم متحد ہیں، ہم ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پہ پوری برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام عوامی نظام ہوتا ہے اور ہم عوام ہیں، ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں اسمبلیز کے اندر، پتہ نہیں کیوں وہ نہیں دیکھ پا رہے کہ یار ہماری عوام یہ ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے نا، کم سے کم ضلع فیصل آباد کی بات کروں، صرف ضلع فیصل آباد میں اس وقت لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں۔ جھنگ اور چنیوٹ میں بھی گڈس ٹرانسپورٹرز گاڑیاں کھڑی کر کے سارا دن فارغ بیٹھ کر جانے لگے۔ ان کا کہنا تھا روزانہ ڈرائیور اور ملازمین خالی ہاتھ گھروں کو جا رہے ہیں، حکومت ٹرانسپورٹرز کے مطالبات پر توجہ دے۔ 6-7 دن ہو گئے اسی ہڑتال کی ہوئی اور سارے مطالبات ان تک پہنچ چکے، فیول، ٹوکن ٹیکس، پولیس دیا نجائز چلان وغیرہ ہر چیز ان کو موجود ہیں۔ جتنے ڈرائیور ان روز 1000-1200 لے کے جاندے ہیں، اج بے روزگار ان بچے نہ دے بھوکے مار رہے ہیں، گورنمنٹ تمس نہیں ہو رہی، بل آرام نہ بیٹھی ہوئی ہے، ساڈے پورا نظام رکیا پیا اور ساری یہ ٹرانسپورٹ ہے یہ ملک دی ریڑھ دی ہڈی ہے۔ روزانہ جی بہ کے چلے جانے ہیں، ساڈا تقریباً آئٹم چولہے ساڈے بالکل ہی ٹھنڈے ہوئے پے، 4-5 دن سے ہڑتال جاری ہے، اسی اڈے سے آنے ہیں، اڈے سے بہ کے چلے جانے ہیں۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کا مزید کہنا تھا ہڑتال سے حالات بگڑ رہے ہیں، حکومت ہوش کے ناخن لے، ہڑتال ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کی۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سبزی منڈیوں میں سپلائی بحران سر اٹھانے لگا، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں اشیاء کی ترسیل تھم گئی، ریجن بھر میں پھل، سبزیوں اور سبزی مسالہ جات کی قلت کا خدشہ بڑھ گیا، جھنگ میں زرعی اجناس کی سپلائی متاثر، کھاد اور بیج کی فراہمی بھی ممکن نہ ہو سکی، سندھ اور بلوچستان سے سپلائی معطل ہے، پیاز 140، ٹماٹر 220 روپے کلو تک پہنچ گئے، انجمن آڑتیان کا شدید تشویش کا اظہار۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، سبزی منڈیوں میں سپلائی بحران سر اٹھانے لگا، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں اشیاء کی ترسیل تھم گئی، ریجن بھر میں پھل، سبزیوں، سبز مسالہ جات کی قلت کا خدشہ بڑھ گیا، جنگ میں زرعی اجناس کی سپلائی متاثر، کھاد اور بیج کی فراہمی بھی ممکن نہ ہو سکی، سندھ اور بلوچستان سے سپلائی معطل، پیاز 140، ٹماٹر 220 روپے کلو تک پہنچ گئے، انجمن آڑتیان شدید تشویش کا اظہار۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، فیصل آباد کی سبزی منڈیوں میں سپلائی بحران منڈلانے لگا، فیصل آباد میں دیگر شہروں سے آنے والی اشیاء کی سپلائی میں مشکلات درپیش، سبزیوں، سبز مسالہ جات اور پھلوں کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ صدر انجمن تاجران شاہین گروپ رانا عامر کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں مہنگائی کے طوفان کا سامنا پڑے گا۔ جھنگ میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے زرعی اجناس کی سپلائی متاثر، پنجاب بھر میں گندم، چنا اور مونجی کی ترسیل بند، جھنگ جانے والی کھاد اور بیج کی فراہمی بھی ممکن نہ ہو سکے، گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے آڑتی بھی مشکل میں پھنس گئے۔ گاڑیاں نہیں ملے، اڈے والے کہتے ہیں ہڑتال ہے، گاڑیاں نہیں ملی، 3-4 دن ہو گئے ہیں اس بات کو۔ شہر میں جاتے ہیں، مرید کے شیخ پورے، پنڈی بٹیا، جلال پور بٹیا، ادھر سے لوڈ کروا کے مونجی کا کام کرتے ہیں، چاول کا اور گندم کا۔ مطلب کاروبار اس وقت بند پڑا ہے؟ بالکل بند پڑا ہے، اب ویلے بیٹھ کام بند پڑا ہے، بالکل گاڑی مل رہی ہے، ہم آڈے والوں کو کال کرتے ہیں، نہیں گاڑی مل رہی ہے ابھی۔ اس حوالے سے گڈس ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ سبزی منڈی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، سندھ اور بلوچستان سے سپلائی معطل، پیاز 140 اور ٹماٹر 220 روپے کلو تک جا پہنچے، انجمن آڑتیان کا شدید تشویش کا اظہار، سیکرٹری جنرل گڈو خان نے پیاز، ٹماٹر، سیب اور کیلے کی قلت کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سندھ سے، بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، ان کی سپلائی بری طرح متاثر ہے، جس میں پیاز ہے، ٹماٹر ہے، سیب ہے، کیلا ہے، ان چیزوں کی سپلائی بری طرح سے متاثر ہے کیونکہ لوکل سبزیوں کا کوئی سیزن نہیں ہے۔ گڈس ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کی وجہ سے یہ مال منڈیوں تک نہیں پہنچ رہا، اسی وجہ سے آج منڈی میں پیاز کا ریٹ 700 روپے ہے، 5 کلو کا تھا، جس میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے۔ گورنمنٹ نے روز کی بنیاد پہ ڈیزل کی قیمتیں
इजाफे की बुनियाद पर ट्रांसपोर्टर बहुत शदीद परेशान है, और उसका असर ना सिर्फ महंगाई का असर ना सिर्फ आवाम गरीब आदमी पे पड़ रहा है बल्कि आड़तियों पे पड़ रहा है। अंजुमन अरान ने भी सप्लाई बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार किया। बोले हड़ताल जारी रही तो फल और सब्जियों की किल्लत मजीद बढ़ सकती है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5 रोज भी सप्लाई मुअत्तल। सनती शहर में कारोबार थमने पर ताजरों ने सर पकड़ लिए। कन्फेक्शनरी सेक्टर पर शदीद मुश्किलात की जद में आ गया। खाम माल की किल्लत, ऑर्डर्स भी ना पहुंचाए जा सके। कारोबारी तबका गुड्स ट्रांसपोर्ट की हिमायत में सामने आ गया। कहते हैं हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात तस्लीम करे, बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात किए जाएं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। ताजरों को हड़ताल के बाद शदीद परेशानी का सामना। साबिक सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तजारत राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल कारोबार शदीद मुतासर हो रहे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात जायज हैं जो हुकूमत को मानने चाहिए। हड़ताल की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। हुकूमत को हड़ताल खत्म करवाने के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि जो आपने डीजल के रेट्स हैं डेली बेसिस पे आप इसको तय करने की बजाय माहाना बेसिस पे करें, और ये बड़ी जायज बात है उनकी। अब इस पूरे मुल्क में आज ये 4-5 दिन का अभी इम्पैक्ट आया है। अगर ये 2-4 दिन और रह गया तो बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी खाने पीने की चीजों की और हर चीज की। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कन्फेक्शनरी सेक्टर शदीद मुश्किलात की जद में आ गया। साबिक कन्वीनर कन्फेक्शनरी कमेटी ऐवान सनअत व तजारत अम्मार इफ्तिखार शेख का कहना था कि हर मुल्क में सनतें हुकूमती तरजीहात में सरफहरिस्त होती हैं। बदकिस्मती से हमारे में सनतें आए रोज बहरान का शिकार रहती हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हालिया हड़ताल की वजह से फैक्ट्रियां चलाना मुश्किल हो चुका है। खाम माल की किल्लत बढ़ती जा रही है। उनका मजीद कहना था कि पहले से मौजूद आर्डर्स भी पहुँचाए नहीं जा सके। बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात किए जाएं। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स की जायज मुतालबात तस्लीम करे ताकि हड़ताल खत्म हो और सनतों का पहिया चल सके। लोकल ट्रांसपोर्ट की हड़ताल आ गई है जिसकी वजह से कि सील के मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। ना तो माल जा रहा है ना खाम माल आ रहा है। तो हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुतालबात टेबल टॉक करके किसी तरह भी करके उनको हल किया जाए ताकि मुल्क में इंडस्ट्री का पहिया चल सके बगैर किसी रुकावट से। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से लोकल कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ एक्सपोर्टर्स के लिए भी दर्द-ए-सर बन चुकी है। खाम माल की फराहमी 5 रोज से मुअत्तल है। ऑर्डर्स भी बर वक्त न पहुंचने से कारोबारी तबका परेशान है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को मजीद रगड़ा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बन गया। जंग में आटे की कीमत नई बुलंदियों पर पहुंच गई। फी किलो आटे के दाम 15 रुपए बढ़ गए। थैला 200 रुपए तक महंगा। फाइन आटे की कीमत 122 से बढ़कर 137 रुपए तक जा पहुंची। फ्लोर मिल से 15 किलो का थैला 1800 से बढ़कर 2000 रुपए का हो गया। मार्केट में थैला 2050 रुपए तक फरोख्त होने लगा। महंगाई का तूफान अवाम का लेने लगा इम्तिहान। करीब 2 वक्त की रोटी के लिए हो गया परेशान। जंग में आटे की कीमत को पर लग गए। फी किलो आटे की कीमत में 15 रुपए से ज्यादा इजाफा। थैला 200 रुपए तक महंगा हो गया। फाइन आटे की कीमत 122 से बढ़कर 137 रुपए किलो तक जा पहुंची। फ्लोर मिल से 15 किलो का थैला 1800 से बढ़कर 2000 रुपए का हो गया। मार्केट में कीमत 2030 से 2050 रुपए तक पहुँच गयी। महंगाई से परेशान अवाम के लिए सस्ते आटे का हसूल भी ख्वाब बन गया। जंग में आटे की कीमत बेकाबू होने से शहरी शदीद परेशान। उनका कहना था महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, अब आटे जैसी बुनियादी जरूरत भी पहुंच से बाहर हो रही है। आए रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी है। मिल वाले वो कहते हैं भाई 2000 से कम नहीं है, हमें गंदम नहीं मिल रही। उसके अलावा हुकूमत हमें कोटा देना शुरू कर दे, इसका रेट नीचे आ जाएगा। जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और गरीब जो है वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। वो उसकी मजदूरी इतनी नहीं है। वो कहता है कि भाई मैं मजदूर हूँ, मैं किस तरह इतने पैसे कमा के ले के आता हूँ, 1000 रुपये दिहाड़ी है और मैं आटा ये राशन भी बहुत मुश्किल से पूरा कर सकता हूँ। इसकी वजह से वो बहुत परेशान है मजदूर। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मौकफ है गंदम की कीमत 4550 से 4600 रुपए फीमन तक पहुंचने और गंदम की कीमत के बायस आटे के दाम बढ़ रहे हैं। रुकन फ्लोर मिल एसोसिएशन मियां सरफराज के मुताबिक फ्लोर मिल्स 10 किलो आटे के थैले पर 250 रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रही हैं। उन्होंने महकमा खुराक से ज़िलाई सतह पर गंदम का कोटा जारी करने और हुकूमत से तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर पॉलिसी साजी का मुतालबा किया है। मुल्क में इस दफा बहुत कम गंदम हुई है और गंदम की काफ़ी शॉर्टेज है, ये तो अब ऊपर भी बात पता है सबको। और उसके बाद जो डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं इस पे गवर्नमेंट उनको कोटा दे रही है, जबकि
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कोटा नहीं मिल रहा। हम लोग महंगी गंदम लेके सस्ता आटा फराम कर रहे हैं मार्केट में, जो कि तकरीबन 250 रुपये के लगभग 10 किलो के हिसाब से मिल बेयर कर रही है। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि हमें कोटा दिया जाए ताकि हम आटे की मज़ीद सप्लाईज को बेहतर कर सकें। आटे की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी, जबकि फ्लोर मिल एसोसिएशन ने गंदम की कीमत और कमी को आटे के दाम बढ़ने की वजह करार दे दिया है। अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, 2 माह में होगा फैसला। खानदान का कोई एक फर्द भी माने या ना माने, मुश्तरका जमीन तकसीम होकर रहेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जमीन की तकसीम के मसाइल हल करने के लिए अहम फैसला। तहसीलदार के लिए 2 माह में मामला निपटाना लाजिम, वरना तबादला भी होगा और पीडैक भी लगेगा। मुशतरका खातों की तकसीम में किसी फरीक के इनकार के बावजूद भी जमीन को तकसीम किया जा सकेगा। 2 माह में तकसीम ना होने पर तहसीलदार के लिए सीट पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तहसीलदार को तबादले के साथ साथ पीडैक का भी सामना करना पड़ेगा। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हिदायत जारी कर दी। अपील ADPCR के पास आ जाएगी। फाइनल अपील मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सुनेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला हतमी होगा। जदीद मीटर, नाकिद निज़ाम, AMI मीटर फेस्को सार्फिन के लिए दर्द सर बन गए। फेस्को के नए मीटर्स में सिम ही काम न कर सकी, सार्फिन मुश्किल में घिर गए। सिम का सिग्नल न आया तो फेस्को जदीद मीटर्स बंद होने लगे। 2000 से ज्यादा सार्फिन के मीटर सिम सिग्नल न आने के बायस बंद। जड़ावाला, समुद्री, सिन्योट और लालिया के बेशतर देहाती इलाके शामिल। फेस्को स्टाफ बंद जदीद मीटर्स की रीडिंग पर अपनी मर्जी से डालने लगा। जदीद AMI मीटर्स की तनसीब का मंसूबा फेस्को की गफलत की नजर होने लगा। फेस्को में 2000 से ज्यादा सार्फिन के मीटर सिम सिग्नल न आने के बायस बंद हो गए। जड़ावाला, समुद्री, चिन्योट और लालिया के बेशतर देही इलाकों में सिम के सिग्नल न आने की शिकायत सामने आने लगी। फेस्को इलाकों की मुनासबत से मुतल्लिका टेलीकॉम कंपनीज की सिमें डालने में सुस्त रवि का शिकार है। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा नया परफार्मा मुतारफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत सार्फिन की दरख्वास्त के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज की सिम डाली जाएगी और मीटर्स में सिग्नल की मुनासबत से सिम डाली जाएगी। फेस्को की जानब से सिम के सिग्नल न आने के बावजूद हजारों मीटर लगाए जा चुके हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद।